الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الى صراط مستقیم رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 6 جنوری 2024 بروز ہفتہ ہے۔ آج کے یہاں یہ دن ان حضرات نے میرے مشورے سے کم از کم آج سے کوئی 5 ماہ پہلے طے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم اور فضل فرمایا کہ میں وہ بالکل رحیم یار خان کی بغل سے نکل کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، بروقت پہنچا ہوں، بعافیت پہنچا ہوں۔ الحمدللہ علی ذالک والشکر للہ۔ میرے دوستو، آج ہمارے دل رنجیدہ ہیں کہ عظمت اصحاب رسول و اہل بیت کے محافظ حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں ہم کہتے تھے، آج وہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں اور ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ کل ظالموں نے انہیں وطن عزیز کے دارالخلافہ دارالحکومت اسلام آباد میں دن دہاڑے شہید کیا ہے۔ میں آپ حضرات کی وساطت سے اور یہاں ہماری جمعیت علماء اسلام کی جماعت کی وساطت سے ارباب اقتدار تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے، کب تک ہمارے علماء کرام کا خون یوں بہتا رہے گا اور کب تک علماء کرام کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہوگی۔ یہ قابل برداشت معاملہ نہیں ہے۔ میں حضرت مولانا عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی اس نے صحابہ کیا، پوری زندگی اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے بات کی ہے، تو رب کریم نے ان کو اپنے یہاں بلایا ہے تو وہ بھی یوم صدیق اکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ میں ان کے تمام پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، دلی دکھ اور افسوس کا ان کی جدائی پہ اظہار کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے، لیکن جو جدائی کا غم ہوتا ہے وہ ایک غم کی حیثیت پہ تعزیت ہوتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ان کے والد مکرم حضرت مولانا عبد المعبود رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جس کے قلم سے آج آپ اور ہم تاریخ مکۃ المکرمہ، تاریخ مدینہ المنورہ کو پڑھتے ہیں، اور شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کے اجلہ شاگرد تھے، اور ان کے حقیقی عقیدے کے اوپر انہوں نے بہت اچھا کلام فرمایا تھا۔ ابھی وہی کچھ دنوں پہلے دنیا سے رخصت ہوئے حضرت مولانا عثمانی رحمہ اللہ شہید کی اہلیہ بھی کچھ عرصہ قبل طویل علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ ان کی اولاد کے اوپر دادا جان کی جدائی کا غم بھی ہے، والدہ کی جدائی کا غم بھی ہے، اور اب والد محترم کی شہادت کی جدائی کا غم بھی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ان غم کو ہلکا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ حضرت مولانا عثمانی رحمہ اللہ کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تربت کے اوپر کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، رب کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اور میں ارباب اختیار، ارباب اقتدار سے کہوں گا کہ ان کے قاتلوں کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے اور ان کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، تاکہ امت کے سامنے، مسلمانان وطن کے سامنے وہ چہرے بے نقاب ہوں جو ہمارے ملک کو امن کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، جو ملک کے بھی نقص امن والے ہیں اور اس مذہب کے بھی مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا اعجاز احمد دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آج میں ان کے ادارہ دار القرآن الرحیمیہ جامع مسجد الجنت میں
दूसरी मर्तबा आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे साथियों, कुरान करीम की अजमत के हवाले से मैं आपकी खिदमत में गुफ्तगू करने लगा हूँ। बस तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुनना, इंशाअल्लाह हमारा वक़्त कीमती बनेगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला की वो किताब लाजवाब है जिसको रब्बे करीम ने रसूल करीम पर नाजिल फरमाया, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह कलामुल्लाह जब आता था, इस तरह जैसे आज हम कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं, जिस सर्दी ने पाकिस्तान के कई गुज़श्ता सालों के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं, इससे ज़ायद सर्दी का ज़माना होता था। साहबा कराम फरमाते हैं, जब आयात उतरती तो रिसालत मआब के माथे मुबारक के ऊपर पसीना जाहिर हो जाता था। आप मुझे बताइए, इतनी सर्दी और कड़ाके की सर्दी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे मुबारक पर पसीने की लड़ियों का जारी हो जाना, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कुर्बानी का अक्स है जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान को उठाया, जिसका बोझ पहाड़ भी नहीं उठा सकते थे। मेरे साथियों, रब्बे करीम हमें बताते हैं कि मेरे कलाम में हैबत इतनी है, मेरे कलाम में जलाल इतना है, और मेरे कलाम में रब्बे करीम फरमाते हैं इतनी शिद्दत और हिद्दत है कि जिसे तुम इस्तिकामत की निशानी पहाड़ कहते हो, अगर मैं कुरान पहाड़ों पर पेश करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ इसके बोझ उठाने के सामने आजिज आ जाता, और पहाड़ कुरान का वजन न उठा सकता। मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने यहां जो लफ्ज बोला है, मैं चाहता हूं मैं उस आयत की तशरीह आपकी खिदमत में पेश करूं कि रब्बे करीम ने कुरान करीम के बोझ के हवाले से आपको और हमें क्या समझाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर पहाड़ पर कुरान उतरता तो पहाड़ में दो चीजें पैदा हो जाती, नंबर एक खुशू, नंबर दो तसद्दु। खुशू किसे कहते हैं, तसद्दु किसे कहते हैं? खुशू खाशियतन अब्सारहुम, आम तौर पे इसका इस्तेमाल आंखों के झुकाने पे किया जाता है कि किसी की आंखें झुक जाएं, इसे खुशू कहते हैं। तो पहाड़ की कोई आंखें हैं? क्या पहाड़ की कोई नजर है? तो पहाड़ की जब आंखें नजर नहीं आ रही तो पहाड़ की आंखें झुकेगी कैसे? अल्लाह फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर पहाड़ पे नाज़िल होता, लरअयतहु खाशिया, आप इसको खुशू की हालत में देखते। तो खुशू तो आंखें झुकने को कहते हैं, तो पहाड़ की आंखें कहां हैं? तो आंखें झुकती कैसे हैं? ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है, समझाने के लिए लफ्ज और होता है, मतलब और होता है, इसे मुहावरा कहते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं एक बात समझाने लगा हूं, तवज्जो रखना। मौलाना इजाज और मैं अगर हाथ मिलाएं, हमने हाथ में हाथ दिया, ये हाथ है, कोई पूछे क्या हुआ, हम कहेंगे हमने हाथ मिलाया। एक लफ्ज ये है, एक लफ्ज और है। कोई साथी जा रहा हो, अल्लाह न करे कोई चोर उसके साथ कोई दो नंबरी करके चोरी कर ले, तो लोग कहते हैं इसके साथ चोर ने हाथ कर दिया है। तो जो हाथ किया है, हाथ तो हमने भी एक दूसरे को किया है, इसे तो चोरी नहीं कहते। जिसकी चोरी हुई उसके लिए कहते हैं इसके साथ हाथ हो गया है। क्यों? तो हाथ का माना और है, इस जगह बोला जाएगा तो मतलब और है, इसे मुहावरा कहते हैं। हाथ मिलाने का माना मुसाफा है, हाथ हो जाने का माना किसी के साथ मजाक करना है। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह खुशू के लफ्ज का भी इस्तेमाल देखेंगे कि किस जगह हुआ। क्या वो आंखों वाला साहिब है जिसके लिए हुआ, या जिसकी आंखें नहीं है वहां हुआ? तो जहां आंखें होंगी वहां माना आंखों वाला होगा, जहां आंखें नहीं होंगी वही माना इसका मुहावरतन करेंगे। तो खुशू का लफ्जी माना आंखें झुक जाना, मुहावरा माना कि किसी की हिम्मत जवाब दे जाना, शर्मिंदा हो जाना, ताकत की बस हो जाना, कुव्वत का एंड हो जाना। लोग कहते हैं
पहले तो बड़ी बातें करता था, लेकिन अब इसने वो अपना काम नहीं किया तो इसकी आंखें झुक गई, इसकी आंखें नीचे हो गई। मतलब यह है कि इससे ये काम हो नहीं सकता था जिसका दावा किया था, ये उस काम का हाल नहीं था जिस काम का इद्दिआ कर रहा था। जब वो काम हो नहीं सका, शर्मिंदा हुआ, गोया आंखें झुक गई। रब फरमाते हैं, लोगों जिसे पहाड़ समझते हो, वल जिबाल औतादा, के पहाड़ जमीन की मेखें हैं, ये जमीन की कील है, इन जमीन को संभाला है। कोई मिसाल देते हो किसी की इस्तिकामत की तो उसे जिबाल इस्तिकामत कहते हो, जबल इस्तिकामत कहते हो कि ये पहाड़ है अपनी बात पे मजबूत रहने का। और अगर तुम्हें इस बात का इदराक है कि पहाड़ में ताकतें हैं, पहाड़ में कुव्वतें हैं, पहाड़ में बड़ी पावर है, सुनो, होगी पावर पहाड़ के अंदर, होगी ताकत पहाड़ के अंदर, लेकिन जो ताकत अल्लाह के कलाम में है वो पहाड़ में नहीं है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लराइतहु, अगर पहाड़ पर अल्लाह अपने कुरान को उतारते, पहाड़ की आंखें झुक जाती, यानी पहाड़ इसका वजन न उठा सकता। यह है लराइतहु खाशिया। अच्छा, अगला लफ्ज है मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मुतसद्दिअन, ये लफ्ज तसद्दुअ से मुश्तक है। इसका मतलब होता है, ये डब्बा है आपके और मेरे सामने, ये टिश्यू पेपर का डब्बा है। अगर इस डिब्बे के अंदर कोई ऐसा मामला हो जिससे ये डब्बा फट जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो इसका मतलब है तसद्दुअ। अंदर की गैसेस, अंदर की किसी जो है ना क्या कहते हैं वो कोई मामले की वजह से चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये बोतल है ये फट जाए तो तसद्दुअ है। ये आसान मिसाल, जैसे सिलेंडर होता है, अल्लाह महफूज फरमाए, सिलेंडर का वो कुप्पा, सिलेंडर का वो जो है क्या कहते हैं वो पूरा का पूरा सिलेंडर जब फटता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसे तसद्दुअ कहते हैं। कुरान कहते हैं एक तो पहाड़ की आंखें झुकती, नंबर दो मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ में वो गैसेस पैदा हो जाती, पहाड़ में वो केमिकल्स आ जाते, पहाड़ में वो मामला आ जाता कि पहाड़ न रहता, टुकड़ों की शक्ल में दुनिया में उड़ रहा हो। क्यों? वजह फरमाया मिन खशियतिल्लाह, अरब के कलाम के खौफ की वजह से, अरब के कलाम की हैबत की वजह से, अरब के कलाम के जलाल की वजह से, अल्लाह की बातों के इजलाल की बाबत ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता और वजन न उठा सकता। तो मेरा सवाल है कि अल्लाह के कलाम की हैबत इतनी, अल्लाह के कलाम का जलाल इतना, अल्लाह के कलाम में शिद्दत इतनी, खशियत इतनी कि उससे पहाड़ रेजा रोजा हो जाए, तो जिन हुफ्फाज के सर पे आपने पगड़ियां बांधी हैं, जिनके सर पे दस्तार फजीलत सजी है, जिन्होंने कुरान करीम अपने सीने में रखा है, मेरा सवाल है इन मासूम बच्चों के सीने में, उस दिल में तो वो ताकत नहीं है जो पहाड़ में है, इस दिल में तो वो पावर नहीं है जो पहाड़ में है, इस दिल में वो कुव्वत नहीं है जो पहाड़ में है। तो दिल है, ये तो बात बुरी सुनने से भी दिल टूट जाता है। और दिल तो दिल है, जो दो दिल के लफ्ज हैं वो भी जुदा जुदा हैं, इकट्ठे नहीं है, दाल अलग है लाम अलग है। इसलिए तो कहते हैं कि इस दुनिया में कौन करेगा किसी से वफा, दिल के दो हरूफ हैं वो भी जुदा जुदा। तो इस दिल में कितनी ताकत है, ये कुरान को कैसे उठा सकता है? जो हाफिज अपने दिल में कुरान समाता है, जो हाफिज अपने दिमाग में, दिल में, वोकैबुलरी में, ज़ख़ीरा अल्फाज में अल्लाह के कलाम को लेता है, इसके यहां तो वो ताकत नहीं है जो ताकत पहाड़ के सिंगरेजों और पत्थरों में है। तो फिर इनके दिल में कुरान कैसे आया? अल्लाह माफ फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुरान पढ़े तो दिल को हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने देखा है कुरान दिल में आए तो दिल की ताकत बढ़ जाती है, दिमाग की कुव्वत बढ़ जाती है। आम बंदा और हाफिज कुरान के दिन रात का फर्क आ जाता है। तो फिर क्या मसला है? पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ टुकड़ों में बदले, हाफिज कुरान के सीनों में आए तो कुछ ना हो। उसकी एक ही वजह है, आयत समझे। रब फरमाते लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अल्लाह ने बिला वास्ता बात की है कि बगैर किसी वास्ते के कुरान पहाड़ पे आता तो पहाड़ उड़ जाता, लेकिन हमारे लिए बगैर वास्ते के कुरान नहीं आया।
نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دل کے واسطے سے ہم تک آیا، حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے، ہارٹ آف ہولی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وے سے، راستے سے، طریق سے آیا ہے، حضور کے دل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو جو کلام کی شدت و حدت تھی، جو کلام کی ہیبت، روب، دبدبہ، جلال و اجلال تھا، وہ حضور کے دل سے گزرا۔ حضور کے دل نے اللہ کے کلام کی ہیبت میں اس ہیبت کو اتنا سخت فرمایا، اپنے دل میں وہ ہیبتیں اور جلال اتنے رکھ لیے کہ حضور کے دل نے قربانی کی ہے۔ جلال والا کلام حضور کے دل سے گزرا تو جمال والا بنا ہے، حرارت والا کلام حضور کے سینے سے گزرا ہے تو برودت والا بنا ہے، گرمی والا کلام حضور کے دل سے گزرا ہے تو نرمی والا بنا ہے، سخت کلام حضور کے سینے سے گزرا ہے تو پیار والا بنا ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں تو قوت ملتی ہے۔ اس میں حضور پاک کے دل کی قربانی ہے، قلب مصطفیٰ کا اس میں معاملے کا دخل ہے۔ حضور پاک کے سینے نے وہ قربانی پیش کی ہے جس قربانی کی بدولت رب کریم نے اس کی حرارت کو برودت میں، جلال کو جمال میں بدل دیا۔ یہ ہمارے نبی کے سینے کی قربانی ہے۔ میں نے شروع میں لفظ بولا تھا کہ یہ قرآن ہم تک ایسے نہیں آیا بلکہ قربانیوں سے آیا، تو پہلی قربانی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے، رسالت آپ کی ذات اقدس کی قربانی کا دخل ہے۔ آج کلام اللہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، پہاڑ پہ ڈائریکٹ آتا پہاڑ اڑ جاتا، تو دل پہ بھی ڈائریکٹ آتا تو دل اڑ جاتا، لیکن یہ دل بچا ہے تو حضور کے دل کی قربانی کی وجہ سے بچا۔ اس کی مثال دوں، توجہ رکھنا۔ بجلی گرم ہے، ہم ہیٹر کو سینکتے ہیں، ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں، کھانا پک جاتا ہے ہیٹر پر، ہانڈیاں چڑھتی ہے تو پک جاتی ہے، گوشت آتا ہے تو بھون دیا جاتا ہے، بالکل اس کو روسٹ کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ یہ آگ ہے، گرم ہے بجلی۔ اوکے، میرا سوال ہے، اگر بجلی گرم ہے تو گرمیوں میں جب اے سی چلتے ہیں، فریزر چلتے ہیں، فریج چلتے ہیں، تو یہ بجلی اس میں ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ فریج بھی گرم ہونا چاہیے تھا، اے سی بھی گرم ہونا چاہیے تھا، پھر تو یہ فریزر بھی گرم ہونا چاہیے، وہاں برف کیوں جمتی ہے، آئس کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ وجہ، بجلی تو گرم ہے، وہی بجلی ہیٹر میں، وہی بجلی فریج میں، وہی بجلی ہیٹر میں، وہی بجلی کیا کہتے ہیں فریزر میں اور اے سی میں۔ کوئی بجلی بدلی نہیں ہے کہ ادھر اے سی ہے ادھر ڈی سی ہے، ادھر کوئی سولر سسٹم چل رہا ہے ادھر کچھ اور ہے، ایک ہی جیسی بجلی ہے، ہیٹر میں گرم ہے اور اے سی میں ٹھنڈی ہے۔ وجہ، ریزن، بیس، بنیاد ایک ہی ہے کہ ہیٹر میں ڈائریکٹ آتی ہے، ڈائریکٹ بجلی لگائی ہیٹر میں پہنچ گئی تو آگ بن گیا، آگ سے سما بن گیا۔ لیکن یہی بجلی جو فریج میں آئی ہے ڈائریکٹ نہیں آئی، پہلے کمپریسر سے گھومی ہے پھر فریج میں آئی، پہلے کمپریسر سے گھومی ہے پھر فریزر میں آئی ہے، پہلے کمپریسر میں گھومی ہے پھر جا کے اے سی میں آئی ہے۔ وہاں بجلی ڈائریکٹ آئی تھی، یہاں بجلی انڈائریکٹ آئی تھی، وہاں بلا واسطہ تھی، یہاں بل واسطہ ہے۔ تو کمپریسر نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کمپریسر میں ایسا کمال ہے کہ وہ بجلی کی گرمی کو ٹھنڈک میں کنورٹ کر دیتا، اس کی ہاٹنگ کو کولنگ بنا دیتا، تو ہاٹ سے کول ہو گیا۔ جی ہاں، کمپریسر کا کمال ہے۔ میں نے کہا دنیا کے سائنسدان کے کمپریسر اس کمال میں بنیاد رکھتے ہیں کہ وہ گرمی کو نرمی میں بدلے، اور رسول اللہ تو کمال میں اکمل ہیں، حضور تو کمال میں اعلیٰ، اشرف، اکرم، سب سے بڑھ کے رتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو، مرتبہ، مقام لے کر آئے ہیں، تو رسالت مآب لے کر آئے ہیں۔ حضور کے سینے نے بھی جلالی کلام کو جمالی ہونے میں کل ویلڈنگ پیش کی۔ اس مثال سے سمجھنا مشکل نہیں رہتا، بڑے آسان، بڑے ایزی ترتیب پر ہم یوں سمجھ جائیں گے کہ حضور کے سینے نے کیا کمال پیش کیا۔ اور سنو، میں ایک جملہ سمجھانے لگا۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ نے ادھر بھیجا ہے انہیں پڑھوانے کے لیے، اور یہ جو اساتذہ بیٹھے ہیں یہاں پڑھانے کے لیے،
کہ جو معاونین بیٹھے اپنا مال جان لگانے کے لیے، کیوں؟ ان کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے تھی، انہیں صرف مدرسہ ہی ملا ہے، انہیں مسجد ہی ملی ہے۔ مولوی صاحب ماشاءاللہ عقل مند بندے ہیں، کوئی اور نوکری کرتے تو بہترین کماتے، انہیں کس نے کہا تو مدرسے میں بیٹھ؟ ان طلباء کرام نے کام کرنا ہے، ماں باپ کو چارپائی پہ بیٹھ کے کھلائیں گے، ان کے ماں باپ نے مدرسے کیوں بھیجا؟ یا آپ اور میں آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، میں کالج اور یونیورسٹی کا ٹاپر ہوں، مجھے میرے ماں باپ نے مدرسے کیوں بھیجا ہے؟ کیا ہم 2 روپے کما کر اپنے ماں باپ کا پیٹ نہیں بھر سکتے تھے؟ یہاں پیٹ بھرنے والا معاملہ ہے ہی نہیں، یہاں معاملہ کھانے کھلانے کا ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہاں ہمارے ماں باپ کے دل میں ایک احساس ہے، وہ احساس کیا ہے؟ اوے ہمارے نبی نے وہ قربانی دی ہے جو پہاڑ نہیں دے سکتے، کلام سینے میں اٹھا کے امت کو جوانی بنا کے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، اپنی جانیں، اپنی قوت، طاقت، پاور، ہمت، سکت، اپنی اولاد، اپنی اوقات، اپنے اموال حضور کے قرآن پہ لگائیں کہ حضور نے ہم تک پہنچایا، ہم قیامت تک پہنچانے میں کردار ادا کریں۔ یہی احساس ہے جو ہمیں گھر ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا، یہی احساس ہے جو ہمیں گھر بیٹھنے نہیں دیتا۔ چوک چوک، گلی گلی، چوراہے چوراہے، بستی بستیاں، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، صوبہ صوبہ، ملک ملک علماء کو گھماتا ہے اور دین کا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ احساس ہے۔ ورنہ دنیا چا بہو آنا تو انشاءاللہ ساری اسلامی تعلیمی ہے، دنیاوی ہے، ماں پتر نہیں جایا جرا ساری اگو بہ کے گال سے کریا۔ ہم نے اس دنیا کے کام کو چھوڑ کے دین میں بیٹھے اس بنیاد پہ۔ میرے لیے اس مسئلے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے مدرسہ ناظرے سے لے کر تخصص تک پڑھا ہے، اور یونیورسٹی سے لے کر اسکول سے، بلکہ عام کلاسز سے لے کر یونیورسٹیز لیول تک پڑھا ہے۔ میں نے دونوں تعلیموں کو دیکھ کر آپ کے سامنے تبصرہ کیا ہے کہ اس تعلیم کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آنکھ پھڑک رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبض چل رہی ہے، سانس جاری ہے، لیکن اس تعلیم کا اثر دنیا میں بھی ہے، دنیا کو پھاڑ کے قبر میں بھی ہے، آخرت میں۔ یہاں کمانے کی بات نہیں، تم اپنے بچوں کو اسکول کالج پڑھاتے ہو، بڑے شوق سے پڑھاؤ، لیکن پہلے انہیں محمد الرسول اللہ کا امتی بناؤ۔ آپ کہیں گے اسکول والے امتی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، میری امتی سے مراد ہے وہ ذمہ دار امتی جو حضور کا قرآن بھی جانے، اللہ کا فرمان بھی۔ میرے ساتھیوں، آج اسکول میں تو ہم اتنے منہمک ہیں، کسی کے گھر مہمان ہو کر جاؤ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، یہ نہیں پوچھتے آپ کا بچہ کون سا سپارہ پڑھتا ہے۔ موت پوندی ہے جو پوچھو چا قرآن تیرا پتر کتنا پڑھا ہویا ہے، کیوں یہ کو پتہ بھی آپ ہی کو نہیں پڑھا، اندے کو پوچھو کہ چاچا تو سنا چا میں اکثر حق کے تے سچ ہے جلے ال چٹو من الڈگر بندہ قرآن تو آپ ہوئے اگلے کو ٹھٹ پوچھنا، دوسرے سے ہم کیا پوچھیں گے؟ تو میرے دوستو پہلے تو خود پڑھیں پھر اگلے سے بات کریں، مرد تو مرد، عورتیں پڑھیں۔ میری والدہ کی قبر پہ رب کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، سیدہ ہاشمیہ حضرت اماں جان، میں بچپن میں ابھی اسکول جانے کی بھی عمر نہیں تھی، 5 سال سے نیچے لیول کی بات کر رہا ہوں، میری والدہ نے مجھے قرآن کریم کے تمام واقعات ازبر یاد کرا دیے تھے۔ رات کو سوتے وقت میری امی مجھے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سناتی قرآن سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات سناتی، ابراہیم علیہ السلام نمرود کا معاملہ سناتی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے واقعات سناتی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اور فرعون حضرت موسیٰ کا قصہ، حضور ابو جہل کے واقعات، یہ سب کچھ حضرت امیہ جان مجھے سناتی۔ اور وہی وجہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جو ہم نے ماں سے سنا ہے اب جاگتے وقت دنیا کو سنا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ تو عورتوں تک کو ہمیں پڑھانا چاہیے، مرد پڑھے گا تو دنیا پڑھے گی، عورت پڑھے گی تو پورا گھر پڑھے گا۔ میں بلکہ کہتا ہوں مرد پڑھے گا تو فرد پڑھے گا، عورت پڑھے گی تو خاندان پڑھے گا۔ ایسا جڑے تھی کہ نہ پڑھ دے ظالی سارے کی تھپڑ سے۔ میرے دوستوں، ہمیں کچھ احساس کرنا چاہیے حضور پاک کی اس قربانی کا کہ کتنی بڑی قربانی ساری اللہ دے نبی دیتی ہے، جو کوئی پہاڑ نہیں چاہ سکتا حضور دے سینے چاہیا۔ جی ہاں، اور میرے ساتھیوں، ہمیں اسکول کالج کے ساتھ ساتھ
मदरसा भी पढ़ाना चाहिए, दीन भी पढ़ाना चाहिए। स्कूल कॉलेज हमारी जरूरत है, वहां से जज बनेंगे, जर्नल बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, वहां पर इंजीनियर बनेंगे, वहां पर ऑटोकैड के माहिर बनेंगे। वो हमारी दुनिया की जरूरत है, उसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन मदरसे से हमारे हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, कारी बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, मुहद्दिस बनेंगे, मुफस्सिर बनेंगे, फकीह बनेंगे, खानकाहों वाले बनेंगे, अल्लाह अल्लाह वाले बनेंगे, तो इनकी दुनिया वहां से बेहतर और कुरान से दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। मैं तो आज तक नहीं डिठा जो कहें तो प्यू फौत थी होवे तो स्कूल दे प्रिंसिपल को फोन ठोकी होवे, प्रिंसिपल साहब सारे स्टूडेंट को आखो चा मशरती उलूम पढ़न ते मेरे प्यू कोई साले सवाब करे। मैं तो नहीं डिठा जो सही अंग्रेजी दी दपर बुक पढ़ाओ चा, बायोलॉजी ते केमिस्ट्री ते फिजिक्स ते डू वर्क के पढ़ाओ चा ते मेरे अब्बे ते अम्मा कोई साले सवाब करो ना। सारे फोन करे कारी साहब, मौली साहब, हजरत साहब सूरत यासीन बाला को आखो पढ़न चाहते अब्बे जी को भेजन, और मेरा पुत्रा तक मौत दे बाद तेरी आंख खुली है भी सूरत यासीन अब्बे तो वेंदी है, मशरती उलूम नहीं वेंदी, ते मेरा पुत्रा ते अपनी औलाद को दुनिया क्यों नहीं पढ़ाया। हुण मैं को मौलवी को फोन करन दी केड़ी लोड़ है? मैं पढ़ना अपनी मां वास्ते, मैं पढ़ना अपने प्यो वास्ते, मैं बकरीद दे कम्मे आवणे, मैं प्यो मां वास्ते ना पढ़ सकदा। मैं सच आदा पिया, मैं याद रखो बिया बै वास्ते नहीं वे पढ़दा। तू सब हमें फोन करो ही सही ने मौलवी साहब आखी देवन तालिब दा दिल सी पढ़ सी, नहीं तो मैं सिर हले सी बैठा अल्लाह भावे प्यो बचकी जे कहंदा भावे ना बचकी। और पढ़ना वे ते प्यो मां बचकवावणे वे ते आप बचकी जो है तो खुद पढ़ो, आप ही पढ़ो, अपनी औलाद को पढ़ो, ताकि पुत्र पढ़ सी मां वास्ते, धी पढ़ सी प्यो वास्ते। हम लोग ये नहीं करते, हमारी हालात ये है कि हम अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरे साथियों, ये मदरसा तुम्हारे दीन की जरूरत पूरी करने के लिए है कि यहां अपनी औलाद को भेजो, तुम्हारी औलाद अल्लाह का कुरान पढ़े, नबी का फरमान। और मैं एक जुमला मजीद समझाने लगा हूं मेरे दोस्तों, कुरान करीम की तालीम का मकाम और मर्तबा ये है, कुरान की तालीम की दर्जा ऐसी है तो वैल्यू ये है कि ये बंदा कभी भूखा नहीं मरता, इज्जत का खाना खाता है। आप कहेंगे कैसे? मैंने तो नहीं देखा, बड़े माजरत के साथ लोग कहे मैंने नया घर बनाया है, डॉक्टर साहब को सदो दुआ करे, प्रिंसिपल साहब को सदो कदम रंझा फरमावे, प्रोफेसर साहब को सदो घर बरकत थी सी, वकील साहब को सदो घर अल्लाह दी रहमत लासी। नहीं, सारे आदम मौली साहब को सदो, हाफिज साहब को सदो, पीर साहब को सदो, कारी साहब को सदो। तो ये दुनिया में आपने उसको इज्जत दी है, आखिरत में तो इनको इज्जतों के ताज पहनाएगा। तो मेरे दोस्तों, हम कुछ तो गौर करें। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं मौलवी बढ़ गया कित्थू खासी। मैंने कहा मेरे लिए यह हाल होता है कि किसी शहर में जाऊं ना, 5-5, 6-6, 7-7 जगह से खाने की हमें दावत आई होती है, 6 बंदियों को नाराज करके एक दो वजना पौधे 6 वाल भी खफा मौली साहब मेरी रोटी नहीं भी खादी। तो कोई आम बंदा वन बावे लोग आदन टुकरेला आ गया, मौली को खवा के लोग खुश थे। और खुदा के बंदे, आप ये भूल जाओ कि आपकी औलाद पढ़ेगी तो भूखे मरेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने उलमा को कम पैसों और कम तनख्वाहों में जो इज्जत दी है ना, वो बड़ों बड़ों को नहीं मिली। पुछो बिलाला तनख्वाह कितनी है जी? 2 लाख महीने दी। ते बाल कितने नहीं जी? बच्चे 2 ही अच्छे। ते मौलवी तो पूछो तनख्वाह कितनी? 6,000। ते बाल कितने नहीं? ते दाढ़ी ते हाथ मार कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह 8 पूरे थे। तो मौलवी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जानता और समझता है कि रिज्क अल्लाह ने देना है जिसने बच्चे पैदा कराने हैं। उत्था देखो ना, साबुन नाल हाथ धो के बच्चे 2 ही अच्छे, इंज नहीं होता। और खुदा के बंदे, हम कुछ तो समझे, रज़ाक पर नजर रखें। आप इस मामले में बेफिक्र रहें, अल्लाह आपकी औलाद को दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। और मेरे साथियों, इन उलमा ने कितनी मेहनत की है और अपने काम में कितने सच्चे हैं। आओ फैसला कर लेते हैं। दुनिया में आज मईशत और मदरसे का मुकाबला कर ले। मईशत मुल्क की रोजाना डीवैल्यू होने की खबरें सुन रहे हैं। आज मुल्क दिवालिया थी ना पिया, कल थी ना पिया। आज मईशत डूब रही है और कल डूब रही है। अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे। खबरें तो यही सुन रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सुना कि मदरसा डाउन हो रहा है, मदरसे खत्म हो रहे, मदरसे बढ़ रहे हैं। डू मोरी लड़ वंजन एक दे बजाय 2 मदरसे थी वैसे इतना तो लड़ाई फायदा है। वो अक्सी मैं आज बढ़ावना है तो मैं आज बढ़ावना, चल मेरा फिर। तो यहां तो बेबरकती नहीं है, यहां तो बरकत है। वजह मैं तभी कहता हूं, दुनिया वालों, हुक्मरानों, मईशत तुम्हारे हाथ में थी,
तुमने उसका भट्ठा बिठा के रख दिया। मदारिस उलमा के हाथ में थे, इन्होंने इतनी इज्जत दी है कि बाहर मुल्क से लोग यहां पर पढ़ने आते हैं और तुम्हारे लोग कमाने के लिए यहां से बाहर जाते हैं। अजी देखो तो सही, जो तुसा काम पूरा किया अपनी जिम्मेदारी था या आसा किया, तो ये काम तो उलमा ने किया। उलमा का ही मामला है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने उलमा को हर मैदान में इज्जत दी है, अल्लाह ने उलमा को हर जगह इज्जत और इतराम दी है, हर जगह मकाम और मर्तबा दिया है। मदरसे चीज रोड दे उत्ते भी मैं याद है पिछली गवर्नमेंट को धरना लेके सारा मौलवी खत्म न कराया ते मैं जेरे सारे खड़ोते हैं ना सारे ओरलम परलम इन्हां दा काम कोई नहीं होवे। कम मौलवी दे बालां दा आई जेरे रोड ते हैं ते दस्सा ने मैं मुसलमान दा पुत्र कौन है ते यहूदी एजेंट कौन है। ये मौलवी दी वे, ये गैरतमंदी दी गल है। ये बाकी सारे जितने आलू बिरा खड़ोते हो कहने दा काम नहीं होता भाई ये निकलते तक खड़ो वन। ये हजरत पले बुआए दा कम नहीं, ये गैरतमंदी दा कम है। और ये गैरतमंदी सिखेंदी है तो मदरसे दी चटाई सिखेंदी। तो हमें अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाना चाहिए। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? जितने साथी बैठे हैं तमाम इरादा करते हैं कि हम अपनी औलाद को आलिम भी बनाएंगे, हाफिज भी बनाएंगे, मदरसे भी पहुंचाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह? जज़ाकुमुल्लाह ताला, अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे। मोहतरम मुफ्ती साहब, गुजारिश है कि वोट के आज के दौर में सही हकदार कौन है, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में बताएं, क्योंकि इलेक्शन की आमद है। बचड़ा कहा ले है ये वोट जरा है ना, ये है उलमा आदन में एक शहादत है। तो शहादत झूठी नहीं निवेंदी, सच्ची निवेंदी। ये मुफ्ती शफी साहब लिखा है, झूठी शहादत न लो। वोट दू बुनियादा ते लो भी जेड़े बंदे को वोट पैंदे पे इहदे विच अहलियत है कि साडे मुल्क वास्ते भी बेहतर होवे ते साडे दीन वास्ते भी बेहतर। यह शायद है कि वोट देवना है, इंदे अलावा वाली गल नहीं देखनी। दीन के लिए भी बेहतर हो, मुल्क के लिए भी बेहतर हो और उस पर सलाहियत हो, इस बुनियाद पर वोट दें। ई ना होवे को औज़ु बिल्लाह दी कख ना आवे ते तुसा कोई दीन बचे सी, जे को आंदा कख नहीं बचे सी कैसे। तो इसीलिए दीनदारी भी देखें, उसमें कितनी दीनदारी है, कितनी दयानतदारी है। ई नहीं अल्लाह भावे अके चोर चंगा आयो सिर्फ कफन चोरी करदा, ये तो डंडा ही नाल रख वैंदा। हुण भाई इवें ही आखसो ना, दीन वाला लफ्ज़ लावना हुण भी क्या आखा मैं, असली तो आपको पता भी गाल केड़ी है। ठीक है, सारे तो समझी बैठे हुए। तो दीन की बुनियाद पे दे। मेरा आपको मशवरा है कि आपके लिए वोट का इंतखाब किताब और जमीयत उलमा इस्लाम होनी चाहिए। जमीयत उलमा हिमायत करे जिसकी, फिर उसकी हिमायत कर दे। जमीयत उलमा से हटके हमें वोट नहीं देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र और करम है, मेरे खानदान से लेकर आज तक और आज से लेकर अल्लाह आगे भी ऐसे रखे, इस हाथ ने अगर मोहर लगाया है ना तो मोहर किताब के अलावा नहीं लगा। इन फरिश्तों ने भी देखा है, रब्बे करीम के दरबार में गवाही देंगे कि अल्लाह उलमा ने हमसे वोट मांगा था, हमने वोट की पर्ची पर भी मोहर वही लगाई। कोई जीते तो कोई हर रहे, सा कोई ना रोला को नहीं। असाद उलमा जीते, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी को जीतता देखकर अपना नजरिया चेंज कर लूंगा। मैं इब्नुल वक्त नहीं हूं, हम इब्नुल वक्त नहीं है, लोटे नहीं है। हमारा वजन 1 किलो है या 1 मन है, वो अहले हक के पलड़े में होना चाहिए। हमारे एक मौलवी साहब दर्स में कहते हैं, जो बंदा ये कहे कि हमारे नबी के बाद किसी नबी ने नहीं आना, वो बंदा ईमान से फारिग है। बल्कि कहना चाहिए हमारे नबी के बाद किसी नए नबी ने नहीं आना, रहनुमाई फरमाइए। इस हद तक तो बात ठीक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बतौर नबी नहीं आएंगे। हाँ, यूं कहना चाहिए कि हुजूर के बाद नया नबी नहीं आएगा। ये इस मौलवी साहब के इस लफ्ज को मैं एक मजीद बढ़ा देता हूं, यूं कहना चाहिए हुजूर के बाद नया नबी पैदा नहीं होगा, क्योंकि हजरत ईसा तो पहले से पैदा शुदा है। इसलिए वो बात करे जो खुली खुली हो। इसलिए यहां इसकी वजाहत साथ हजरत ईसा की करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो लोग समझेंगे मिर्जा कादियानी दा आधा भी है, वो तो बेईमान है, वो तो झूठ है, वो तो नबी नहीं। मुफ्ती साहब, आपने दर्जा उला और सानिया कहां पढ़ा है? मैंने दर्जा उला अपने वालिद मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना महमूदुल हसन कुरैशी और उनके शागिर्द रशीद हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंद शेख साहब से पढ़ा है। इन दोनों को दारुल देवबंद की निस्बत हासिल है। मैंने उला इनसे पढ़ा। उसके बाद उला की रिवाइजिंग मैंने हजरत मौलाना अब्दुल रशीद तबलीगी साहब जो हैं, वो मेरे उस्ताद मुकर्रम हैं, जामिया उस्मानिया खानगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ में, उनसे मैंने उला पढ़ा है। सानिया मैंने कराची में जामिया अबी बकर शेरशाह कराची में पढ़ा है। खैर है,
مسئلہ کیڑا بھی کتھا پڑا ایلے سو کیڑے ویلے پڑا فجر ای پیشی ای شام ای وہ رولا میرا بھرا اللہ تو کو حج تے گر ونجے ایک مفتی کا نام لے کر کہتے ہیں اس کی نظمیں سننا کیسے او جانے تو انہیں کام جانے میں کبھی عمران خان کی حمایتیوں والوں کی حمایت نہیں کرتا جس بندے نے خان دی کیا باتاں نے پڑھا ہے نا تو میں دنیا میں بھی اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ دنیا میں بھی تیرا حشر اگر توبہ نہیں کرے گا اسی عمران خان کے ساتھ کرے اور موت کے بعد بھی اسی کے ساتھ کرے شرم نہیں آتی یہودی جیٹ کے لیے نظمیں پڑھتے ہو خان دی کیا پاتا رہے بوتھی نہیں ٹی وی اور اس کے بعد آپ ہمیں کہ آل حق اس کی سنیں کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں علل اعلان توبہ کرے گا تو پھر بات بنے گی علل اعلان توبہ نہیں کی تھی تو ماں جھولی چاہ کے دعا کرے سا بھی جہندی پڑھی اس نہیں سے یہودی جینٹ دی شالا دنیا چیندے نال ہمیں تھی آخرت چیندے نال شرم اور حیا کرنی چاہیے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کی کیا معاملہ ہے عمران خان کو ووٹ دینا کیسا ہے بے ایمانی ہے میرا پتر ان تو بچ بنو ووٹ کس کو دینا چاہیے جی کتاب کو دینا چاہیے کہتے ہیں عمران خان یہودی جینٹ ہے جی ثابت کر دیں ایندے بال ٹبی کسرانی دے سکول ہی پڑھ دے پہلے یہودیاں دے گھر نہیں پل دے رن پہلی اتھاؤں نس گی تھی گولڈ سمت یہودی نہیں زیک گولڈ سمت یہودی نہیں بین گولڈ سمت یہودی نہیں جنہیں روحیں دے سالیں جنہ دے گھر وانتے لندن رہ دے کوئی شرم کرو ابھی بھی یہودی جیٹ نہیں ہے اور اس نے یہودیوں کے لیے جا کے ووٹ مانگے ہیں وہاں مسلمان کے مقابلے میں لندن کے اندر اور اس جماعت کا نام ہے CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل وہ اسرائیل کے یار کہتے ہیں خود کو یہ ان کے لیے ووٹ مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایجنٹ نہیں ہے تبھی پہ چکے سے مویا نہیں آکڑا پہ ابھی بھی دنیا کے اجی ثابت کرے سورج سامنے کھڑوتا ہوئے تو سنگتی سا کو آکن دستو صحیح سیج کتھا ہے ازاد سپوتر اکھین دا علاج کرا تیدا حال تا چاچے رشیدے تے میدے حال ہے اور رشیدہ تے میدہ دو سنگتی ہن وہ ایک دی اکھیاں دا ڈاکٹر بڑھ گیا تے میدے کو پتہ لگا رشیدہ میرا سنگتی ڈاکٹر پڑھ گیا ست سکول کٹھے کچی پکی پڑھ دیا سے وہاں کہ میں کو نے بڑو گھن ونجو تھا میں رشیدے کو لینک لوینا اور رشیدے تو میدے کو گھن گئے میدہ رشیدہ ملے وڈے خوش تھے وہاں کہ سونا کی میں آیا وہاں کہ واہ تو پڑھ لکھی ہیں ڈاکٹر بڑھ گئی ہیں میں دید چیک کراونا ہے او بلایا مشین تے کھاڑی رکھائیس ہر بلا چیک میں کیتیس وہاں کہ میدہ سنگتی تیرے اکھیاں بالکل ٹھیک ہی نہیں کشے کوئی نہیں وہاں کہ تیری مشین خراب ہے وال دیکھ اوشو دے وال لٹھا او بیٹریاں شیٹریاں بلپیاں شلپیاں بال کے آنکھ کھج لٹھوس او میدے دی آنکھ آئی بھی ٹھیک وہاں کہ میدہ آنکھ ٹھیک ہی وہاں کہ نا میں کو اینک لا دے بینہ تو ونجا او یا دن آنکھ ٹھیک ہے تو ہی آنکھیں آنکھ ٹھیک ہے تیرے یار ہونے دا فائدہ وہاں کہ اچھا میدہ داس کیڑی اینک لاواں وہاں کہ تو ڈاکٹر ہیں تیری قلم پھر سی آپ پہ میری اینک لگ ویسی تو لا بھی پروں دی شے میں کو نزدیک دسے وہاں کہ ٹھیک ہے وہ لکھ رہی تبھی پروں والی شے نزدیک لگے کو زوم علی اینک لا دو میدہ بھجدہ چاہ گیا ایپٹی کو والا دو انہا وہ جائیں اینک بڑھا کے میدے سہیں کو لا دیتی اے خوش ماشاءاللہ سنگتی اینک لئی گلی چردہ ویندہ نالی اتھا ہی ایتھا اگو ایکو دیسی ہے اتھو دی اتھا این نفس سبھال کے لات چاہ کے جو رکھی نالے دے ویچ سومے کو ربڑا گئی ہے والا دے شیدے دی لوگ تھی وے ایک ڈاکٹر کو تو اینک لاونی نہیں آندی تو آدھا حالی اوہ ہے او یکا یہودی ایجنٹ ہے لتھڑا پھتڑا بھی ہے اجی ثابت کرو کنو یہودی ایجنٹ ہے کوئی بندہ عقل علی کا حل کرے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں حافظ قرآن مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے کیا وہ دوسری مسجد کے اندر نماز تراویح پڑھانے کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ہاں اس نے پہلے سے نیت کی ہو تو گنجائش ہے لیکن پھر بھی فتنے کا خوف ہے اس لیے نہ جائے تو بہتر ہے ایکو کیڑی سختی پٹی ہے بھئی تراویح اتھا ہے تو اعتکاف اتھا ہے گن ایکو بھئی مصیبت کوئی نس پئی اتھا ہی بیٹھی ہوئے جیری مسجد تراویح پڑھیں دا آئی نہ اتھو ناشتہ زیادہ ملدا آئی یا افطاری چنگی ملدی ہے تو انہا کو حیاء کرنے چاہیے بھی حافظ جی کو اتھائی ونڈے ہوا تو لہذا اتھائی بھلا ہوئی کو ایتھا بہ گیا تو پکا بہ گیا وال نہیں اٹھ سکتا جزاکم اللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین